أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Qalbi rahmdan bitqotiq shahs bo'lindi. Alloh spokojno nasib qildi halovazna sizga eshitiladir. Alhamdulillah. Biz o'tamiz Alloh taolaning ko'rkam ismlari degan. Alloh taolaning ismlarini bilish bek muhim. Chunki biz bilgan biz kimga g'ibat qilamiz, kimga biz topinamiz, onun sifatlarini. Masalan bizda kishilarda bor sifatlar. Masalan biz ko'ramiz, biz eshitamiz, endi biz sezamiz, bizning ashudashiga, masalan, shunday bizning sifatlarimiz bor kishida endi biz yaratamiz. Endi o'shatmish genialsiz aytamiz, shularimiz ashiga Alloh taolaning ism sifatlari bor. U da ko'ra, u da eshita. Ammo Alloh taolo butun aybirini ko'ra, Alloh taolo butun narsani eshita. Bizim kibirkina tugul, u endi butun narsani baroqqa ketirdi, butun narsani ko'ra. Bularni kosmosda, bularni yer ishida, yer yuzida, hoyt nega planetalar bo'lmasin, butun aybirini Alloh taolo ko'ra. Butun narsani Alloh taolo eshita. Alloh taolo butun narsani kontrolda tutadi. Buna biz o'tdik ismlarini to'g'ri olamiz. Ro'shanmishli повторение мать учения degan endi. Alloh ismini o'tdik. Ar-Rahman ismi o'tdik. Ya'ni shafqatli degan Alloh taolaning ismi. Alloh taolo eng shafqatli ismi amin. Eng shafqatli. Bizda da shafqatlilik bor. Ammo Alloh taolaning shafqatliligi ikkinchi turli. U butun kishiga da shafqatli. Bularmi musulmon, bularmi kafir. Alloh taolaning quyoshi butun kishiga jilosi tusha. Alloh taolaning quyoshining nuri butun kishiga tusha. Ayrim iymonni kishilar ishingina tugul. Andari Alloh taolaning havosi kisloroda butun kishiga kela. Bularmi iymonni, bularmi iymonsiz endi. Ammo Ar-Rahim degan ismni Alloh taolo Rahimni u qiyomat kunida. Qiyomat kunida Rahimni faqat iymonni kishilar ishingina deb kela. Kafirlar uchun Rahimni bo'lmayashaq. Musulmonlar uchun, ya'ni kim Alloh taolaga Alloh taolani bildi, tanidi, onga ibodat qila, ular uchun u Rahimni bo'lashaq. Gunohlari bo'lsa, gunohlarini afv etishak. Agarda tamoqqa borsa, tamoqdan chiqarashaq inshaalloh, jannatga kiritishak inshaalloh, jannatda darajasini ko'tarishak. Buni Alloh taolaning rahimliligi qiyomat kunida musulmonlar uchun, iymonni kishilar uchun. Al-Malik ismini Alloh taolo barcha alamning ham qiyomat kunining haqiqiy podshasi degan edi. Haqiqiy podshasi. Ya'ni har bir davlatning o'zining podshasi bor. Amerikaning podshasi bor, Rossiyaning podshasi bor. Ammo butun dunyoning da podshasi bor, u Alloh taolo. U Alloh taolo bu dunyoning da tugul, u Alloh taolo bu dunyoning da, tegu dunyoning da, qabrdagi bo'lganda, qiyomat kunida da, jannatda da, tamoqda da Alloh taolo butun podshasi edi. Bu dunyodagi bo'lgan podsholarning, ularning mumkinchiligi bu dunyoga qoladi. Qabrga kirib bilan u oddiy kishiga aylanadi. Anda уже onun zamları bo'lmay, anda уже onun uslugalari bo'lmay, onun qullari bo'lmaydi qabrga kirgash. Qiyomat kunida naqshulay yo'q. Hamma podsholarga, boylarga qiyomat kunida avroq bo'lashaq javob bergan. Hadislarda kelib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, boy musulmon deyi, jannatga deyi 500 yil so'ngra kirashak deb miskin faqir musulmon qaraganda deb kelgan. Chunki ko'rak boylik bo'lgan so'yin onun uchun ko'rak javoblik tutasi. Ko'rak podsholik, vlast bo'lgan so'yin onun ko'rak onun uchun javob tutasi bo'lacaq. Mumkin bu dunyoda ko'p kishi so'noq umtila endi vlastga, o'xshaga umtila. Ammo unutalar onun uchun Alloh qo'shinda javob berasi bor. Hatto Umar bin Xattob bu endi musulmonlarning yetakchisi bo'la. Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi bola onun. O endi Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafat bo'lgandan so'ng andari Abu Bakr yetakchilik ete musulmonlarni 2 yil bo'yi. Andari 2 yildan so'ng Umar bin Xattobga qo'sha vlast endi. Umar bin Xattob u musulmonlarning yetakchisi bo'la. 1400 yil ilk примерно endi u 10 yil idora etdi. Umar bin Xattob yesh yilag'an ул endi bilgan что shu podshohlik uchun, vlast uchun javoblik berasi bo'la.
Шушы ул аны бик каты аңлаган. И хатта әйткән границада бер сарык үсә дә дие, мин аның эчендә дә алак кашына җап тотам дип әйткән. И карагыз, шушы патша теге татарча ничек була, урысча заплаткаларда йөргән инде. Ягъни киемдә ямау булган иде. Бүген көндә кайсы президент табасыз ямау белән йөргән инде. Ул нишәп шулай булган, чөнки ул кабы дөньядан воз кичкән кебек булган инде. Ул дөньяга әһәмият бик бирмәгән. Ул күбрәк ахират өчен тырышкан. Ул үзенең халкы өчен бик каты кайгырган. И Аллаһ Тәгалә ул заманында бәрәкәтен дә биргән. Чөнки алар патшалар бик көчле патшалар иде. Бик рушәтмеше праведный, бик изге патшалар иде. Алар 4 патша дип килә инде. Мухаммед саллаллаху соң килә Абу Бакр 2 ел идарә итә. Аннары Умар бин Хаттаб 10 ел идарә итә инде. Аннары килә Усман бин Гаффан, аны систә түгел ничә ел идарә итә. Аннары Али ибн Аби Талиб килә. Менә шушы 4 изге праведный патшалар алар яшиләр, алар заманында бик каты кайгырганнар, алар халык өчен инде. Алар үзләре өчен кайгырмаганнар, халык өчен бик каты кайгырганнар инде. Аннары үттек, Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-Куддус. Аллаһ Тәгалә бүтән яратылган нәрсәләргә ошаудан ерак дигән. Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә ошамаган, ул да бер нәрсә ошамаган. Аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый, аны бу дөньяда күреп булмый. Хәтта Муса пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләдән сораган: "Үзеңнең йөзеңне миңа күрсәт" дигәч, ул тау кырыенда булган. Ул инде әйткән: "Тау үзенең урында калса, син мине күрерсең, тау калмаса ди, син мине күрмәссең" ди. Аллаһ Тәгаләдән нур чыкты шушы тауга. Тау юкка чыкты. Как вдребезги инде Муса пәйгамбәр аны югалтты. Аннары аңа килгәч, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорады. Шуннан аңлыйбыз, бу аят килә Коръәндә. Бу дөньяда без Аллаһ Тәгаләне күрә алмаячакбыз берничек тә. Безнең күзләребез шулай итеп яратылган, Аллаһны да күрә алмыйбыз, фәрештәләрне дә күрә алмыйбыз, җиннәрне дә күрә алмыйбыз. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә күрсәтелгән нимәте, рәхмәте. Әгәр дә уйлап карыйк, без күп әйбер күрә башласак. Мәсәлән, фәрештәләрне күрсәк, җиннәрне күрсәк. Без мәсәлән йокларга ятабыз, җин безне ята йокларга мәсәлән. Бәдрәфкә керәбез, сонда җиннәр йөри. Без ничек дөньяда яшәр идек? Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә безнең күзләребезне яшерде, җиннәрне күрмибез, фәрештәләрне күрмибез, күп әйбер күрмибез инде. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә күрсәткән нимәте, рәхмәте. Аннары Аллаһ Тәгаләнең исеме Әс-Сәлам. Аллаһ Тәгалә җитешсезлек һәм гаепләрдән, начар эшләрдән сәламәт булган, сәламәтлек бирүче зат дигән. Безгә мәсәлән сәламәтлек кирәк икән, Әс-Сәлам исеме куллана алабыз. Әш-Шафи исеме куллана алабыз. Я Раббым, Алла миңа шифа бир, я Шафи, шифа бир дип. Ешрак Аллаһ Тәгаләдән дуа сора кирәк шушы исем сыйфатлар белән инде. Әс-Сәлам дигән, я Шафи, Әш-Шафи дигән исеме белән инде. Аннары Әл-Муъмину. Аллаһ Тәгалә иминлек һәм тынычлык бирүче, иман нимәте белән шәрәфләндерүче. Аллаһ Тәгалә бөтен иминлек һәм тынычлыкның бердәнбер чыганагы дигән. Ягъни безгә күңелләребезгә тынычлык кирәк икән. Аллаһтан сорыйк шушы исем белән, Әл-Муъмин дигән инде. Я Раббым, Алла безнең гаиләләребезгә тынычлык бир, үзебезгә тынычлык бир, безнең дәүләтләребезгә тынычлык бир. Инде аннары сугышларын туктат дип, шушы исем белән куллана алабыз Аллаһ Тәгаләдән сораганда инде. Әл-Мухаймину. Аллаһ Тәгалә галәмдәге һәр бер төбне, һәр мәхлукны гамәлләре, әҗәлләре, ризыклары белән белүче, кулларын яклаучы һәм саклаучы дигән. Аллаһ Тәгалә галәмнәрдәге һәр бер төбне һәм мәхлукны гамәлләре, әҗәлләре, ризыклары белән белүче. Аллаһ Тәгалә безнең ризыгыбызны белә. Аллаһ Тәгалә безгә ризыкны бирүче. Бу дөньяда да бирә, ахиратта да бирәчәк иншалла безгә ризыкны инде. Әл-Газизу. Аллаһ Тәгалә көчле, куәтле, җиңелүләргә дучар булмый торган кудрәтле изге зат. Ул бөтен яктан да бердәнбер һәм аңа булган ихтияҗ чиксез. Аннан башка һич бер нәрсә дә булмас. Аллаһ Тәгалә куәтле, көчле Аллаһ Тәгалә. Менә бу кар ява безнең тышта мәсәлән. Тышта кар яуганны без күрәбез.
Галимнар шушы кар бөртекләрен тикшергәннәр и әйткәннәр тошты бер кар бөртеге дә бер-берсен ашамаган дигән инде. Ничә миллиард анда кар бөртекләр. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең көче, кудрәте. Безнең бармак эзләре бер-берсебезгә дошамаган. Адәмнән алып соңлык шәһәтле берсе дә шамаган. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең кудрәте, көче күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең инде. Аннары соңгы исеме бүген әйтәсе килә Әл-Җаббар. Аллаһ Тәгалә хөкмен җиренә җиткерүче, мәҗбүрият юлы белән башкаручы. Һәр нәрсә аның хөкеме аша узар. Галәмнең тәртибе ул куйган кануннар буенча барыр дигән. Менә Аллаһ Тәгалә хөкмен җиренә җиткерүче, мәҗбүрият юлы белән башкаручы дигән. Аллаһ Тәгалә Әл-Җаббар. Менә шушы исемнәрне без үттек. Менә бу исемнәрне инде без китапларда бар, ул буенча инде менә бу китап Акида дигән китабы, анда Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары киңәш ителә инде дуга кылар алдыннан шушы исем сыйфатлар белән дуга кылырга. Аллаһ Тәгалә безнең дугабызга әйбәтрәк җавап бирәчәк иншаллаһ. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.